হ্যালো। ওই ভলিউম আর শুরু হয়ে যেত। ভলিউম আর ভলিউম শুরু এই প্রথম শুরু হয়ে যায়। একদম শুরু হয়ে যায়, শুরু হয়ে যায়। বাড়া বাড়া একা বাড়া ওই বাস। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। ঠিক আছে। Yamahang badami tang badetang Namo tassa bhagavato arahato Sammaha sambuddhassam Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampe buddhang saranang gacchami Dutiyampe dhammang saranang gacchami Dutiyampe sanghang saranang gacchami Tatiyampe buddhang saranang gacchami Tatiyampe dhammang saranang gacchami Tatiyampe sanghang saranang gacchami Tri sarana gamanang pariponna Panatipata veramani Sikapadang samadhiyami Adinadana veramani Sikapadang samadhiyami Kamesu michchasarang veramani Sikapadang samadhiyami Musavada veramani Sikapadang samadhiyami Shura meriya majjapudattana veramani Sikapadang samadhiyami Sadhu 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 imang tisaranena saddhing pancasilang dhammang
Sadukang surakhitam katvaya pumadena sinam sampadita. Samantha Chakhavale Som Athagachantu Devatam Shadhamma Manirajasam Sanantoho Sankhamokadam Paritrang Dhammam Savamakano Ahayam Badantam Paritrang Dhammam Savamakano Ahayam Badantam Paritrang Dhamma Savamakano Ayam Badantati Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa Esantang santacitang Tisaranaha saranang Etalo
কান্তারে বাম বোম্মা বোমা দেব গোনা গানা গাহানা বেবাটা সাবাকালো এতে আয়ান্ত দেবা বারাকামা কামায় मेरो राजे वसंतो संतो संतो चाहिए तो मुनिवरा वचन सुतमग समाग sabbe suhu chakhavane suam yakadeva cha brahmanu yamamehi katang poyang sabba sampati sadakam sabbitahang anumatitam samaga sasaniratam pamahadaram hitahunto arakaso visesatuam sasana sasalokasam bodhe bhava to sabadam sasanam pijam lokancham devarakanto sabadam sadhiheng honto sukhim vabhyam parivarehi athanu aniga sumana honto sahasabe hiyatimiya shirachi mingme bodashetuam share poto chadakini bamiyang she mogolanu poratho apitake toya paschime mamayanando chatuho desa kinasravan samantam lokapalacham inda devacha brahma
এতে সাহায়ান হবে না, এটা সাপে ফাদাওয়া আনেকা antaraya fi ina santo ase satua ithena sacha vajena shatite atom sabadam ehtena sacha vajena sabantaraya vinasatu etena sacha vajena atuti jaya mangalam sabbhetiyum vivajantum sabbantarayam vinasatu mate vavato antarayo sukhi dirghayiko bhavam bhavatu sabba mangalam rakhantum sabba devatam sabba buddhan bhavena sada shati vavantu Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devatam sabba dhammam bhavena sada shakti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devatam sahabam sanganu bhavena sada shati bhavantu te diti অনন্ত অনন্ত গুণযুক্ত ত্রিকুলপূজ্য মহাকারণিক ধর্মরাজ বুদ্ধের সেই শ্রীচরণে বন্দনা এবং বুদ্ধের
সুলব্ধ, সুস্পর্শ এবং 84,000 ধর্মস্কন্ধ সে বুদ্ধের নৈর্বাণিক ধর্মের প্রতি এবং ত্রিকালের পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সঙ্গের প্রতি, শ্রাবকা সঙ্গ অরহৎগণ সকলের প্রতি এবং জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহে মাতৃগর্ভের প্রতি এবং যে সমস্ত গুরুবৃন্দদের সাক্ষাৎ লাভে সদ্ধর্ম প্রতি মনোনিবিষ্ট আকুল চিত্তে দুঃখ মুক্তির পথে অগ্রসমান সেই গুরুবৃন্দদের প্রতি বুদ্ধ গুণাং, ধাম্মা গুণাং, সাঙ্গা গুণাং, মাতা পিতা গুণাং, আচার্য গুণাং, পাঞ্চা গুণাং আহং বন্দামি সম্বুদা। ছয় দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্র সহ দেবগণ, 10 সহস্র অনন্ত অনন্ত চক্রবালবাসী দেবতা এবং ব্রহ্মলোকে সকল ব্রহ্মাগণ এবং 4 লোকপাল শক্তিশালী পৃথিবীর রক্ষক দেবতা, আকাশবাসী, ভূমিবাসী, বৃক্ষবাসী, পাহাড়বাসী এবং সকল দেবনাগ, যক্ষ, ভূত, প্রেত, সকল সত্য এবং আপনাদের জন্মান্তরের জ্ঞাতিগণ, এই চরণদ্বীপবাসী যে সমস্ত অসংখ্য সত্য রয়েছেন তন্মধ্যে শক্তিশালী দেবতাগণ, সকল দেবগণ এবং আপনারা যারা এখানে সমবেত হয়ে পূর্ণ চেতনায় আগত সদ্ধর্ম শ্রবণকারী, সদ্ধর্ম পিপাসু, উপাসক উপাসিকা, সকল যুবক যুবতী থেকে শুরু করে ছোট ছেলে মেয়েরা সকলকে উদ্দেশ্য করে সমস্ত পুণ্যরাশি সমান 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 অংশীদান্ত যে সকলে আসাবা কায়াবাহাং হতো সাব্বা দুঃখ পামোচ্ছাতু নিব্বানাস্যা পাচ্ছাই হতো, আমাদের সকলে নির্বাণ লাভের হেতু হোক এই প্রত্যয়। বুদ্ধ শাসনাং, ধাম্মা শাসনাং, সাঙ্গা শাসনাং, তিরাত্মা শাসনাং, চিরজীবী হোক, চিরস্থিত হোক, চির অম্লান হোক। এখন বরাবর প্রায় 5টা, তাহলে আমরা যা কয়েক সময় ধরে দেশনা হবে তাহা আমরা শ্রবণ করব। ইতিমধ্যে গতকাল আমরা বেশ কয়েকটি দানের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং পঞ্চশীলের প্রথম শিল পানাতি পাতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোনো এক সময় আদিন্যা দানা দিয়ে হবে এবং কামেসু মুসা বাদা সুরা মিলিয়া হয়ে এভাবে সদ্ধর্ম হবে। ইতিমধ্যে আমাদের যে আপনাদেরকে গতকাল আহ্বান করা হয়েছিল যে কিনা আপনাদের কোনো কিছু জানার যদি ইচ্ছা থাকে সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য, তো এখনো যদি ইচ্ছা পোষিত হয় জানার কৌতূহল লিখিত মাধ্যমে সেটা দিতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা হবে। জানা বিষয় উপস্থাপন করে আপনাদের মনের মধ্যে যে একটা সন্দেহ দূরীকরণ আছে সেটা দূরীভূত করার জন্য চেষ্টা করবে আর কি। তো ইতিমধ্যে আজকে সামাজিক অবকাঠামো সেটা আমরা শেষ করে এখন আমরা বিহারের চতুর্মুখী বিষয় নিয়ে একটু ভাবো। নষ্টের কারণ সময় তো নাই, সময় গড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের চরণদ্বীপ গ্রামের সকল পুণ্যার্থী পিপাসু কম বেশি আপনারা অনেক সদ্ধর্ম আপনাদের অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল পূর্বে, এখনো বিরাজমান। তন্মধ্যে বুদ্ধের ধর্ম জীবিত যদি থাকতে চায়, তন্মধ্যে 4টি জিনিস যদি পৃথিবীতে অবস্থান না করে তাহলে বুদ্ধের ধর্ম থাকবে না। 4টি জিনিসের মধ্যে আজকে একটি জিনিস নিয়ে আপনাদেরকে বেশি জোর দেব, কারণ একটি জিনিস নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক সময়, 4টি জিনিস নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তাই তন্মধ্যে সংক্ষেপে 4টি জিনিসগুলো কি কি বুদ্ধের ধর্মের মধ্যে 4টি অলঙ্কার, এগুলো কি কি
সেগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্য জাতি, পারিবারিক জাতি, ধর্ম জাতি এবং যে ধাতু জাতি। উদ্দেশ্য জাতি বলতে বোঝাচ্ছে যে সমস্ত বুদ্ধ মূর্তিগুলো, প্রতিমূর্তিগুলো স্থাপত্য হয়েছে আমাদের থাইল্যান্ড থেকে আনিত কংক্রিটের এবং বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস নির্মিত। যে সমস্ত মূর্তিগুলো আমরা বিহারে সুসজ্জিত করে রাখছি কিংবা আমরা যেগুলো নির্মাণ করছি আমাদের চোখে দেখা যাচ্ছে, এবং বুদ্ধের 32 অনুব্যঞ্জন অসিদ্ধি, অষ্টস্বর রশ্মি বিচ্ছুরিতকারী কিংবা বুদ্ধের যে মহাপুরুষের লক্ষণগুলো ভিত্তি করে এবং বুদ্ধকে যেভাবে নির্মাণ করা হয়, বুদ্ধের প্রতিমূর্তি ছায়া যেভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, সেগুলোকে পূজা অর্চনা করা হচ্ছে, এগুলোকে বলা হচ্ছে উদ্দেশ্য জাতি। বিহারে বুদ্ধ প্রতিমূর্তি না থাকলে কোনো অস্তিত্ব থাকবে না ধর্মের। হ্যাঁ, অর্থাৎ খালি ঘরে খালি কলসিতে পানি না থাকা সদৃশ। কারণ কলসির মধ্যে যদি পানি না থাকে তাহলে তো আর পানি পেতাম না। ভরা কলসিমূলক সেখান থেকে পানি পাওয়া যায়। ঠিক অনুরূপ ভাবে এই বুদ্ধের প্রতিমূর্তি প্রতিচ্ছায়াটা দেখে মানুষের অন্তর জাগ্রত হওয়াকে বলা হচ্ছে উদ্দেশ্য জাতি। উদ্দেশ্য মানে উপলক্ষ, উপলক্ষ মানে বুদ্ধ এখানেই অবস্থান করছে। অবস্থান মানে বুদ্ধ এরকম অর্থেই বোঝায়। এরকম মানে বুদ্ধ আসলে এভাবেই ছিল, এবং বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিবাচন এবং বুদ্ধের রূপবর্ণ কায়া এভাবেই অবস্থান ছিল। এখন নয়, আজ থেকে প্রায় কখন 2500-এর অধিক পূর্বে বুদ্ধ এভাবেই ছিল। তবে মানব পুত্র হলেও কিন্তু মানবের দৃষ্টি কিংবা মানবের যে সমস্ত মৌলিক দেহ যেগুলো আছে তন্মধ্যে কিছু কিছু অংশ ভিন্ন ছিল বুদ্ধের। তজ্জন্য ওনাকে ভিন্ন আকৃতি নামে কিংবা ভিন্ন একজন ব্যক্তি সত্য নামে আমরা দেখতে পাই। সে দৃষ্টিতে উনি কিন্তু অনেক গুণী জ্ঞানী কিংবা অনেক মহত্ত্বমানের একজন ব্যক্তি। আর উদ্দেশ্য জাতি নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে বুদ্ধকে চেনার বিষয়বস্তুতে যদি যাই অনেক সময় লাগবে। আমি ওদিকে যাব না। আমরা আজকে যে মূল বিষয়ে আলোচনা করে এখানকার সমস্যা সমাধান উদ্ঘাটন করতে চাই, কারণ অন্যদিকে চলে গেলে আসল কথাটি হবে না, এলোমেলো হয়ে যাবে। তাহলে এই উদ্দেশ্য জাতি বলতে বোঝাচ্ছে এই বুদ্ধ প্রতিমূর্তিকে, যাকে যেগুলোকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তারপরে বলা হচ্ছে ধাতু জাতি। ধাতু মানে বলতে বোঝাচ্ছে যেগুলো আপনারা ভান্তে যখন বার্মা থেকে নিয়ে আসছিল, যে ধাতুগুলো যেগুলো আপনারা সচক্ষে দর্শন করেছিলেন, এখন এগুলোর অনেক বিশালতা তৈরি হয়েছে। রিসেন্টলি ধাতু থাইল্যান্ড থেকেও এসেছে এবং আমাদের এখানেও আছে মনে হয়। চরণদ্বীপে একটা ধাতু পেয়েছে মনে হয়, ধর্মকায়া ফাউন্ডেশনের মধ্যে দিয়ে। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আপনারা এখানে ধাতু পূজা করছেন, তাহলে এটার মধ্য দিয়ে এখানে ধাতু সংরক্ষিত আছে। এবং এই ধাতুগুলো আবার আরেকটা কথা বলতে যায়, কয়েকটি গ্রামে শুনলাম, যেমন ধরেন রুদুরা গ্রামে তখনকার একটা অনেক পুরানো একজন ভান্তে, উনি বার্মা থেকে ধাতু এনেছিল। সে ধাতুগুলো বিহারের ভিতরে নাকি সংরক্ষণ করেছিল মন্দিরের চূড়ার মধ্যে সেখানে, এবং সেখানে ওই দেওয়ালের ভিতরে সেখানে সে ধাতুগুলো ঢুকে সিমেন্ট দিয়ে সেটা ঢালাই করে ফেলেছিল। তো কালের কালক্রমে বিহার যখন জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায় তখন সেটা ভাঙতে হয়। তো ভাঙতে গিয়ে সেখান থেকে যখন ওই ধাতুগুলো যখন ফুটলি সহ ধাতুগুলো যখন নিতে যায়, তখন নাকি সে গ্রামে নাকি একটা সুগন্ধ বের হয়েছিল। আমাদের ফুলে কিংবা কাপড়ে কিংবা আমাদের গায়ে যেমন স্যান্ড দেয়, ওই ধরনের স্যান্ড চতুর্দিকে ছড়াইছিল।
তারা বিস্মিত অবাক হয়েছিল পুরো গ্রামে এই স্যান্টা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তো তাদের একটা ধারণার মধ্যে এটা চিন্তা করলো যে এই স্যান্ট কোথায় থেকে আসতে পারে, কারণ সেটা হচ্ছে দেবতারা। দেবতারা শ্রদ্ধা, পূজা, বন্দনা, দেবতারাও কিন্তু আমাদের মতো। দেবতাদের অন্তরেও মিথ্যা দৃষ্টি থাকে। আবার দেবতারা সদ্ধর্ম শ্রবণ করে, তারা সম্মুখ দৃষ্টিতে রূপান্তর হয়। দেবতাদের দিব্য দৃষ্টি এবং দেবতাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেবতাদের রূপ, কায়া, দেবতার উৎপন্ন, এগুলো আবার আরেকটি সাবজেক্ট। এই দেবতাদের বৈদিক হালিয়াত তারিখ খেয়ে বিতান। ঠিক অনুরূপ ভাবে ওই ধাতু বেজাতে তুমি ভিতর তুমি বাইরে গেছি বেজাতে ব্যাগ কোনা যাতে সার দল দল দেবতা হলো আইন চাই সার। আসলে তো দেবতারা তো তারা অনেক, তাদের গায়ে গা থেকে শরীর থেকে অনেক সুগন্ধ বের হয়। ওই দেবতাদের আগমন হওয়াতে তখন সে পুরো রাজ্যের মধ্যে সেখানে সুগন্ধ ছড়াইয়াছে। এখন তারা মনে করছে এই সুগন্ধ কোত্থেকে আসতে পারে। আসলে কিন্তু এই সুগন্ধ এসেছে ওই একমাত্র দেবতারা সেখানে আছে বলে, সে কারণে বা এসেছে বলে। তাহলে তারা একটা ভুল করেছে, এটাই ওই ধাতুগুলো আবার পুনরায় রিটার্ন ওই মন্দিরের চূড়ার ভিতরের মধ্যে সেখানে ঢুকে দিল। তা আমি তাদেরকে বললাম, আরে আপনারা তো বুঝলেন না, ধাতুকে যদি মন্দিরের চূড়ায় রেখে দেন তাহলে ওই ধাতুগুলো পূজা, আরাধনা, প্রার্থনা, শ্রদ্ধা, মানুষের মধ্যে একটা ভক্তি কোনোটাই তো থাকবে না। বুদ্ধের ধাতুটা কি, এগুলোর অর্থ বিশেষ কি, চোখের সামনে না দেখলে এটার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা বারবার যদি না বলে তাহলে তো মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা আসতে পারে না। তার জন্য মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা আনার জন্য ধাতুকে বারবার আপনারা কি করবেন, এটা বারবার চোখের সামনে নিয়ে আসবেন, ওটাকে নিয়ে আপনারা আনন্দ উল্লাস করবেন, ওটাকে নিয়ে পূজা অর্চনা করবেন, ওটাকে নিয়ে একটা উৎসবের একটা আয়োজন করবেন। তখন সেটার মধ্যে আরো গুণ বর্ষিত হবে, সমাদৃত হবে। বারবার মানুষের অন্তরে যখন ওই জিনিসটা বেশি জাগ্রত হবে তখন ধাতু থেকে একটা গুণ বের হবে। ওই গুণ আমরা সকল মানুষরা লাভ করবো, পাবো। এবং আমাদের জেনারেশন বা জেনারেশন যে ছেলেগুলো আসছে তারাও কিন্তু জানতে পারবে যে বুদ্ধের হস্তি কায়া, কায়া থেকে এই বিন্দু সম পরিমাণ ধাতুগুলো বের হয়েছে। মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তো ছাই হয়ে যায়, কিন্তু বুদ্ধ মৃত্যুবরণ করে ছাই হয় নাই, ওখান থেকে ধাতু বের হয়েছে, গুটি কয়েক ধাতু বের হয়েছে। এবং সে গুটি কয়েক ধাতু আমাদের এই বিহারে সংরক্ষিত এই জিনিসগুলো আছে। পুরো বিশ্ব নয়, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বুদ্ধের ধাতু বিরাজমান। তন্মধ্যে মনুষ্য লোকে গুটি কয়েক জায়গার মধ্যে ছোট ছোট ধাতু এই আছে। এই জিনিসটা যুক্তিযুক্ত প্রমাণ, সেটা নিউ জেনারেশন ছেলেরা জানতে পারবে। আদবা গড়ার কোনার মধ্যে ভিতরে ঢুকে রাখিলে এটা হয় দেখিব না, নতুন বউর বা আলমা শোকেশ্বর আলমায় ঢুকে রাখিলে নতুন বউ আসা সাইতের মধ্যে কেন হয়। আর আগো কি নতুন গো বউ আনিলে ব্যাগ কোনে সাদা গুজে এনে সামনে বগা রাখি কারে সাইবার লাগবে কেন হয়। হ্যাঁ, যদি আর ভিতরে ঢুকে রাখে মানুষ মানুষও দেখো না, নতুন বউরে সাইবার লাই ও তো বা কেউ মাই খুয়াইনি বেশ সুন্দর দেখা আল্লাহর কাঁদা হাই তো না চায় হতাই নহইব আর তো কেন হয়। তো ঠিক অনুরূপ ভাবে ওই ধাতু এন বাবা ভিতরে ঢুকে রে কিরে, তো সে ধাতুগুলো কেন জানি মানে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, না দেখলে শ্রদ্ধা আসবে কোত্থেকে, আর সেটি সম্পর্কে আলোচনা হবে কোত্থেকে। তো তাদেরকে বকাঝকা করলাম, রুদ্রর কয়েকজন ছেলেকে আর কি, আয় তোরা গ্রাম যাইলে হাতি ভাই মাতুল দিবাই এই মন্দিরই মাতুল দিবা বাইর করছি মা হাতি কিয়া আমাদের বাড়ি ঢুকে রাখিল তাহাদি আহাতে বাইর গরম করিব, বাইর করে সাধারণ মানুষের মাঝে রাখম করিব, হদিব সুরিও বুঝে আহার বাজে হতাহত নাই দে। যারা লোকোত্তর ব্যক্তি, যারা লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী, তাদের ক্ষেত্রে এটা মূল্যবান। আর যারা লৌকিক বিশ্বাসী, যারা লৌকিক এই এবং মূর্খ ব্যক্তি, তাদের চোখে এটা কোনোদিন মূল্যবান হতে পারে না।
আদেব যারা লোকোত্তরিতে হনদিনই চুরি করিব না বা লোকোত্তর জ্ঞানী হনদিনই চুরি করে না এ নদুরি জোতা লইলেই না কেন স্থান তাইলে লোকোত্তর জ্ঞানী যারা এটার হনদিনই চুরি করিব না যেন ধরো ননে অধিক জ্ঞানী সম্প্রযুক্ত একজন ব্যক্তি বুদ্ধ মুক্তিরে যদি হয় এই বুদ্ধ মুক্তি চুরি করলে যাবো তো এটি নিব না চুরি করি জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব আমাদের চুরি দিতে পাইব না হদের দাঁত হয়তো চুরি করি বুধে হয়তো একটা লাইট ডুবে দিয়ে দেওয়া সনাজু কি মূর্খ দেশের মধ্যে আরা মানুষ বসবাস করে কত মূর্খ জাতি আছে এটা আরা সমাজের মধ্যে হতাই পাবে তেরেফার হিসেবে কিলে টাইনি হইতাম না হন আবার এড়িয়ে যদি কি হয় হইতে পারে না এড়িয়ে হইতে পারে তো আবার মানে ওই দাঁতু গা আরা তো নাচি বেগল ঢুকে দেওয়া হয় হ্যাঁ হয়তো কিনলে হয়তো চুরি করি বুধে সমাজের হয়তো গোরামী ব্যক্তি আছে জিন কিনে তারা হতায় চলম করব তারা হতায় উডম করব তখন তারা হতায় চলে তারা হতায় উড়ে এই ফলে কি হয় কেউ হইতে নেই তখন ধর্মগান আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে মারি সাবাদি হয়ে যাবে এই একটা হতে কেন এমন হতে কেন সমাজের হতে মানুষ আছে যারা হারানি বিওয়ার ভিতরে ঢুকে দিয়ে ধর্মগান আর কি পুষ্পরিত করতে ন দেয় ন বুঝলেন গাছরে হাড়ি দিয়ে উদি যদি শিশে ডালাই দিতে তুই আরো সংখ্যা ঢুকবো না কেন হন ইও ঠিক অনুরূপ ভাবে বুদ্ধ ধাতু এন জায়গা করার মধ্যে লই যাই না কি যার হারুন যাই বুদ্ধ ধাতু সমাদৃত হইতে পারে আর তো মনে হয় তাই যাই না কাবন না করি বলে তা দেখিন না রে আর তো মনে হয় দেখবি কিরকম কোন দিক কেবে দেখতে কেন সন মানুষের কি ধারণা তুই তারা বহা চাহা বললাম তো বুদ্ধের ধাতু এন একটা জিনিস এন গুণের অধিকারী সেগুলো যে বিহারে যে গ্রামে যে রাজ্যে থাকে তাহারা সেখান থেকে অধিক পুণ্য লাভ করতে সক্ষম হয় তো পুণ্যার্থী বৃন্দগণ আপনাদেরকে বলতে চাই এই যে আপনাদের এখানেও সে ধাতু আছে এটাকে পূজা করবেন এটা পূজা করা মানে স্বয়ং বুদ্ধকে পূজা করা না হতানো বুদ্ধর হতা হতা আনন্দের উপলক্ষ করে আনন্দ বইত আছে এই সমস্ত হতাই ব্যাপন আনন্দ বইত আছে আবার শ্বাস সংগ্রহ বইয়ের প্রথম খণ্ডের মধ্যেও আছে এ হতাই ওনারা বই পুস্তক পড়লে এই সমস্ত মধ্যে পাইবেন তাইলে এই চার প্রকার জাতির মধ্যে দুই প্রকার জাতি আমরা সমাপ্ত করলাম তারপর হচ্ছে ধর্মজাতি ধর্মজাতি বলতে বোঝাচ্ছে যে ৮৪,০০০ ধর্ম ৮৪,০০০ তোর মধ্যে ৮২,০০০ ধর্ম হচ্ছে বুদ্ধের ভাষিত ধর্ম আর ২,০০০ হচ্ছে শ্রাবক সংঘদের ধর্ম এখানে ৮৪,০০০ ধর্ম বিশেষ করে বর্তমানে এখন আমাদের সমাজে ত্রিপিটক বের হয়েছে আর আছে ত্রিপিটক হ্যাঁ না না একটা মন্দিরের সমস্ত ত্রিপিটক আছে না নোয়া না ত্রিপিটক একসাথে লাইভ হতো ত্রিপিটক একটা হারা হারা একটা ত্রিপিটক বাইর করতে না হ্যাঁ ওই একটা হড়া হড়া ত্রিপিটক বাইর করতে বোধ আর দরখাস্ত টরখাস্ত করেই না একসাথে ত্রিপিটক ব্যবস্থা করা করব নাকি নয় আর রাজবন বিহারের মধ্যেও ত্রিপিটক পাওয়া যায় তো একসাথে ত্রিপিটক কে যদি দান করিবার ইচ্ছা থাকে দান করার না চাই ইবে প্রতি বছর বছরে কঠিন শিবর দানের মধ্যে ত্রিপিটক কি বাইর করি সুন্দর করিতে পুজো করিবে তা তুমি বাইর করে পুজো করিবে এবার একটা আলমারি সুন্দর করে সাজা রাখিলে হতে পুণ্য পেলেন না হ্যাঁ হয়তো হাফ পিনিসের মধ্যে হয়তো আগার লাগিব আর হয়তো দাগ লাগিব ই হয়তো বাইর করলে নষ্ট হয়ে যাবে এম করে না বলা সুন্দর করে সাজা রাখো আলমারির মধ্যে ন তুই না ব্যবহার করতেন না কেন ঠিক অনুরূপ ভাবে ধর্মরে যত ব্যবহার করিবেন তত কি হইবেন তত নিজে আলোকিত হইবেন ধর্মরে যত গোসা মাজা করিবেন তত আলোকিত হইবেন শোনা বলে যত গসিবেন তত মানে চকচকাইব হয় না নয় কথা সত্য না মিথ্যে রং যাইব দে না চকচকাইব দে তো শোনা নাই আবার হইতে পারে কিন্তু কিন্তু জ্ঞানের কথা স্বর্ণকে যত গোসা মাজা করবেন তত চক 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 করবে এটাই হচ্ছে নীতি তাহলে যেটা বলতে চাই ওনারা ধাতুরা এই ওই যে ত্রিপিটক রাখিবেন আর এটা ত্রিপিটক নাই বলে হওয়ার দিয়ে কিনা তো খুব লজ্জা লাগে ইয়া অজ্ঞ ব্যক্তির হইতে মতো হাত দিয়া সরম ভাই দিয়া খনে দি দে
তো বনবিহার তো অনতব্যরে এর ভিতরে মানুষ প্রতি মাসে মাসে আর যায় যায় না সয়ন্দন। হ্যাঁ তুই তুমি লইবেন জানা ওনারা তো আর মানুষ না হাঁস মানুষ। আর তো যদি বাইরে গেতাম তুলে তো আমরা দিতাম কেন। তো যেহেতু এটা যাইবেন যাই তারা ত্রিপিটক লইবেন একসাথে ফাইলগুলো হইতে না আগে লই। তাহলে ত্রিপিটক থাকলে শোনানো যান নহন। আচ্ছা যাই হোক ত্রিপিটক থাকলে অর্থাৎ আর কুয়াশা এটা এমন হয় যে কুয়াশা দেখ বই বুঝে যে ফুয়া বুঝে তো মনোহর বই কানে উল্টে গেল এটা মন্দিরে তাই না সার্ব সনক্ষণ যদি সময় পাই এটি বই লই না কানে উল্টে পাল্লা চাইব। 2 লাইন ফরা যদি পড়ে 2 লাইনের মধ্যে যদি 1 লাইন যদি মুখস্থ বইতে পারে বা 1 লাইনের মধ্যে কিছু জ্ঞান রাখে জ্ঞান পায় ইবে তার জীবনের মধ্যে এখন কেউ গতি ফিরে ফেলি। হ্যাঁ তাহলে ত্রিপিটক রাখিবেন একটা বই একটা ত্রিপিটক রাখবেন। এখন ত্রিপিটকই না রে প্রতি বছর একবার যদি পূজা করা তৈরি এনার দ্বারা আমরা কেউ বুঝতে হবো। তাহলে লাইন আর মহারণের মধ্যে কি করি বছরে 2 অনুষ্ঠান করি বেলা বলে আর উদ্যোগ এখন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে অনুষ্ঠান করছ ধাতু পূজা। আর কানলে জুনের 1 তারিখ আই বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব বুদ্ধ জন্ম মৃত্যু এবং বুদ্ধ জ্ঞান ত্রিস্মৃতি বিজড়িত বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব এবং ত্রিপিটক পূজা। এবার ত্রিপিটক পূজা এইভাবে বিগত 3 বছর ধরে না চলে ওবে চলাতে 4 বছর ধরে ইবে চলাতে 3 বছর ধরে। তাইলে এই ত্রিপিটক পূজাইবে অতীব জরুরি। তাদের ওনারা বছর এখন অনুষ্ঠান এলো করিঞ্চিবদ্ধ অনুষ্ঠানের মধ্যে ওনারা অনেক মনের মধ্যে খুব উৎফুল্ল আলোকিত চেতনা। এই উৎফুল্ল আলোকিত চেতনারে ভিত্তি করি নে এদিন ওনারা যে যার যার মতে খুব সুন্দরভাবে সাজাবেন খুব সুন্দরভাবে ইনারা আয়োজন করিবেন। হ্যাঁ আজ যে স্টেজ সাজাই এঙ্গরে ইনে ত্রিপিটকর এখন আসন করিবেন ধাতুর এখন আসন করিবেন ত্রিপিটক ধাতুর স্পেশাল আসন করি একবারে ইনারে খুব জাঁকজমক পরিবেশে খুব সুন্দরভাবে ওনারা সাজাবেন বুঝেন না কেন কইছে মা বাবা গাড়ি হয়তো ড্রাইভার যদি ঠিক না থাকে হয়তো গাড়ি হইতে দেবে আতুন দুকল আতো না। হ্যাঁ আয় আজ তুমি গেলাম গুইনি ওনারা এদিকে হতে সম্পদ দেবে আমি হন না পারে এবান্তে হন না পারে এবান্তে ওগু কি হয় যারে গিয়ে এটা মানি উড়ই দিয়ে হালি দায় কল কি বলে আর হতায় না চলে আর হতায় না যায় চেষ্টা করি গিয়ে তো ধর্ম যারা যেভাবে দম পড়ে জিত আসিলাম আর কি। বিশেষ করে এড়ে আইনে বেশি আই আবার ইউনোর প্রতি বেশি দাবিত হয়ে গেলাম কিন্তু ওই ঐক্য আসিলাম ইকে আসিলাম যে ওই বজি হলেরা পোহলেরা খেলাধুলো তারপরে ওই ভাবনা তারপরে ওই বিহারের টুকিটাকে কাহাজ কর্ম করেন এদের মধ্যে হরিয়াছিলাম যে আবার ইনো আসিলাম লাহাজু হাগরণ বইট হইলে এখন এখান লাহাজু হাগরণ ইনত আসিলাম এড়ে আইনে তখন দৃষ্টিভঙ্গির রূপ পাল্টে গিয়ে আমাদের না আড়ে সাইড গ্রামে একবারে খুব হাসাহাসি আমার মনে হয় এই নিত্য নতুন এই সমস্ত ইঙ্গরিত তেলে কেন তো ভালো লাগে বাংলা তেড়ে কেন মোটামুটি শুরু করেছিলাম দুই দিককে হয় এটা তো বয়সের ধর্ম হয়। তো যাই হোক তো ইতিমধ্যে আসলে আমরা কিন্তু হন্য হইত আজ ওনারা হন্য হইত কিনা গড়ি ফেলাইতাম। তো যাক এই যে ধাতু পূজা এবং এই যে ত্রিপিটক পূজা অর্থাৎ জীবন হতে ধর্ম জাতি ধর্মকে যদি আপনি যদি একটা জায়গার মধ্যে একটি বিন্দুর মধ্যে নিয়ে এসে পূজা যদি না করেন তাহলে বুদ্ধের ধর্ম আর থাকবে না। বুদ্ধের ধর্ম কি হবে মাটি চাপা পড়ে যাবে। আর বুদ্ধের ধর্ম যদি মাটি চাপা পড়েও যায় তাহলে আমরা আর ধর্ম ফিরে পাবো না ধর্ম আমাদের কাছ থেকে বিলীন হয়ে যাবে। পরিয়তে প্রতিপত্তি প্রতিওয়াদা এই ত্রিকালের শাসনের মধ্যে এই ত্রিপিটক হচ্ছে সবচেয়ে অন্যতম। তাই এই ত্রিপিটক করে সংরক্ষণ করি না রাখি দম করি জগতের মধ্যে বিহার নথাইতে পারে বুদ্ধ মুক্তি নথাইতে পারে মানুষজন নথাইতে পারে পৃথিবী উলট পালট হইতে পারে কিন্তু ত্রিপিটক কিন্তু উলট পালট যদি নয় আর এই ধর্ম থাই জীব ধর্ম এটা থাই জীব বুদ্ধ হতে আমার ত্রিপিটকের মধ্যে একটি শ্লোক কিংবা একটি বাক্য যদি কোনো একজন মানুষের মুখে কিংবা দেব কিংবা মানুষের কিংবা প্রাণী কিংবা যে কোনো একজন ব্যক্তি অন্তরে যদি থেকে থাকে
সেখানে বুদ্ধ স্বয়ং উপস্থিত আছে, বুদ্ধ স্বয়ং সেখানে জীবিত আছে, বুদ্ধের ধর্ম স্বয়ং সেখানে আছে, এবং ওই শব্দকে ভিত্তি করে সে দুঃখ মুক্তি লাভের হেতু হবে। বুঝুন না বলে কি হয়? হ্যাঁ, এই উগ্র শব্দ দিয়ে নেই, এই উগ্র শব্দের উপর ভিত্তি করে নেই কি হবে, দুঃখ মুক্তি লাভের হেতু হবে। সদা ব্যাখ্যা লাগবে না। সমস্ত 84,000 ধর্মে স্পন্দমূলক সমস্ত ত্রিপিটক যদি ফেরম না থাকে, উগ্র বাক্য থাকিলেও একটি বাক্য সদৃশ্য মুখস্থর কারণে কিংবা জানার কারণে সেই ওই দুঃখ মুক্তি লাভ করে থাকি বলে বুদ্ধ এইভাবে আখ্যায়িত করে। তাতে ত্রিপিটকই বাংলা বহুত কিছু, ত্রিপিটকই বে আর রেডালে বহুত কিছু। ভারতবর্ষ মধ্যে 84,000 বিহারি ব্যাকুম গেই দেনে কালের বিবর্তনে আছে না। 84,000 বাদে বাংলাদেশের মধ্যে আনাসা হানাসে ব্যাকুম তো হয়নি 1,000 বিহার আছে নি গনিলে, কেন হন 2,000 আছে নি, 5,000 আছে নি, কিন্তু 84,000 হনগজি দে সম্রাট অসুখ হয়েছি দে। এই 84,000 বিহার নির্মাণ করি নিও এই বিহারি হরে গিয়ে বুদ্ধ মুক্তি 100,000 ন করে না, 100,00,000 ন করে না, একখান বিহারের মধ্যে কিন্তু রূপ বুদ্ধ মুক্তি করছি না। 84,000 বিহারের মধ্যে অন্তত 84 লাখ মুক্তি হইতে পারে না, কেন হন? কিন্তু আজ ইয়ে আসা না কিছু, এটা সম্রাট অশোকের নির্মিত এই বিহার, সম্রাট অশোক নির্মিত এই মুক্তি খুব কম দেখা যাবে। কিন্তু কিন্তু এই ব্যাকুম বিলীন কিন্তু ওই ত্রিপিটক বিলীন নয়। পৃথিবীর মধ্যে কোন একটা জায়গার মধ্যে কোন একজন ব্যক্তির মধ্যে ত্রিপিটকটা ছিল বলে আজ এ বুদ্ধ হয়ে দিয়ে সত্য সত্য না যে আরা বুঝিতেছি উপলব্ধি করতেছি এ না আরা খায়, এতে আরা প্রমাণিত বুদ্ধের ধর্ম এখানেই বিরাজমান হয় না নয়। তো ইয়ে হইতাম সে হারণে স্মরণ দিয়ে সালে হয়তো বাঙালি হয়ে যায় গীতারে, কিন্তু ত্রিপিটক যদি থাকে ইয়ানোর মাধ্যমে ধর্ম কি হইব প্রতিষ্ঠা থাকিব। কথা বুঝুন না, কথা বুঝুন না। আরা যদি সালে বাঙালি গিয়ে দেরি বিভিন্ন কারণে ফারা নিতেও গিয়ে দেরি, কিন্তু বুদ্ধ মুক্তি তো মাথার গো নিতে চান না, নিতে জুন না কেন হন? বাড়ি বুদ্ধ মুক্তি মাথার গো নিতে জুন না, বিহার মাথার গো নিতে জুন না, কিন্তু ওই ত্রিপিটক মাথার গো লজি গিতে জুন, হানুত গো লজি গিতে জুন। এডে ত্রিপিটকর এই 56 খণ্ড হব খণ্ড দে 56 খণ্ড উগ্র খণ্ড মানি উগ্র খণ্ড যদি একজন লই 56 জন বা 56 খণ্ড লই নেবে তো 56 জন যদি 56 হতো হলে মধ্যে যদি উগ্র বই যদি লই না যদি আরা এই জায়গা তো আর জায়গা যাই তো ত্রিপিটক থেকে গিয়ে আর আমাকে গিয়ে বুদ্ধ তার মাথা গো নিতে চান না, এত বড় বুদ্ধ নিতে চান না, ইবে ফালাই না আর তো দূর জঙ্গ করিব নাকি নয়। গরম মধ্যে অন লাগিলে নিজের পরাণ বাঁচা গেলে বলে আগে ধুবে হদে সোনা অলঙ্কার আর হদে টিয়া হঠাই কি চিন্তা না করার নাকি নয়। হতাই হয়তো না হয়তো আগে পরাণ বাঁচে, পরাণ বাঁচি তাইলে হয়তো হত সোনা আসবার যায়, হত টিয়া পয়সা আসবার যায়, ঠিক অনুরূপ পাবে। আর বিহার কিংবা আর মুক্তি এই কিন্তু অঙ্গে যাইতো না, ওই ত্রিপিটক কিন্তু অঙ্গে যাইতে দিব এবার আর অঙ্গে করে দিতে তাহলে এতলা হইতে ওনারা যে বুঝতাম চাই ইয়ে বুঝলে আরা এই ত্রিপিটকের সংরক্ষণ করছি, ত্রিপিটকের সংরক্ষণ করে একদম রাখি নে আর তো হাতলা হতে সারিগান জাতির মধ্যে উদ্দেশ্য জাতি বুদ্ধ মুক্তি, ধাতু জাতি হইলে বুদ্ধ ধর্ম কায়া, আর হইলে ত্রিপিটক মানে বুদ্ধ 84,000 বাণী, এবার হতে ত্রিপিটক। আর একখান হইলে সর্বশেষ হইলে এই বুদ্ধিবৃক্ষ, আর কান হইলে কি আর কান কি বুদ্ধিবৃক্ষ। এবার না এবার হয় পারিভূত জাতি, এবার কি হতে পারিভূত জাতি। এই পারিভূত জাতি যে জাতিও কিনা বুদ্ধ হতে হতে এই সারিগানের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিবৃক্ষ জাতি হতে। এই বুদ্ধিবৃক্ষ যদি কোনো বিহারে কোনো রাজ্যে কিংবা কোনো একটা জায়গার মধ্যে যদি সংরক্ষিত না থাকে তাহলে বুদ্ধের অস্তিত্ব থাকবে না, ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। আর যদি সংরক্ষিত থাকে স্থাপত্য থাকে তাহলে বুদ্ধ সেখানে থাকবে। ধরুন এরে বুদ্ধ তাত্ত্বও নাই, বুদ্ধ মুক্তিও নাই, ত্রিপিটকও নাই, কিন্তু বুদ্ধিবৃক্ষ আছে, ধর্ম এড়ে আছে। সারিগানের মধ্যে যখন একটা থাকুন বলি
আর সারিয়ান থাকলে তো হতাই নাই যদি হনা আর সারিয়ান একখান যদি থাকে তাহলে বুদ্ধ ধর্ম থাকবে এটার মধ্যে বুদ্ধি বৃক্ষ হইবে থাকিলে তাহলে থাকিব ধরুন ত্রিপিটক নাই বুদ্ধ মুক্তিও নাই তারপরে ধরেন এই যে ধাতু তো বহুত মূল্যবান জিনিস তো নাই তখন এই বুদ্ধি বৃক্ষ হইবে থাকিবে হানিবে তো প্রাকৃতিক বৃক্ষ জ্ঞানের বৃক্ষ প্রাকৃতিক বৃক্ষ প্রাকৃতিক ধর্মতা মতে উনি থেকে যাবে ওটা থেকে যাবে পৃথিবীর যতক্ষণ বিলীন হবে না ততক্ষণ যাবতে পৃথিবীর মাটির মধ্যে উদয়মান এই বুদ্ধি বৃক্ষটা সেটা রয়ে যাবে অক্ষত অবস্থায় তাহলে এই বুদ্ধি বৃক্ষ হবে বলে এবং জ্ঞান বৃক্ষ নামে বুদ্ধ আখ্যায়িত হয়েছে বুদ্ধ জ্ঞান এই বুদ্ধি বৃক্ষ মূলের মধ্যে বুদ্ধ বুদ্ধি জ্ঞান লাভ করতে যায় এই বুদ্ধি বৃক্ষরে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সে বুদ্ধি বৃক্ষ প্রায় 3 বারের অধিক খতম হয়েছে অনেকবার হাইটি কিন্তু তারপরে এবার ধ্বংস করি না পারে হদিবে যতদিন থাকিব ততদিন হয়তো হয়তো এটা হয়তো ধর্ম বিরাজমান থাকিব তাহলে এই সাইকেল বিষয় এমন ভাবে বুদ্ধ হয়ে গিয়ে ওনারা পুরো ধ্বংস করি পেলে সেই দেয় কথা বুঝছেন না শঙ্করাচার্য আর কি শঙ্করাচার্য তারপরে এই তারপর আর হন এই আর এই দুই নেতা আর কি যাক দুই নেতাই নাম হইলাম শঙ্করাচার্য আর আছে আর কি তাহলে ইতারা মিলিয়ে নে কেন বুঝি মানে ধর্মর ধ্বংস করি মিলিয়ে দেয় তোর মধ্যে বুদ্ধি বৃক্ষ বেড়ে একবার জায়গা 3 বার হাইটি হারানোর পরে তারপরে বে গজাই নে কিন্তু উঠি রে উঠি তো যে হইতাম স্যার ওনারা এই বুদ্ধি বৃক্ষ থাকিলে বুদ্ধ ধর্ম থাকিল তো ইয়া চরণদ্বীপের ব্যাপারে দেশনা দিলাম তো হড় হইতাম না ফতেনগর হইতে যাই ইয়ারা চরণদ্বীপের ব্যাপারে চরণদ্বীপের ব্যাপারে দেশনা দিতে হড়ে ফতেনগর যাই নে দেশনা ইউটিউবের মধ্যে খাইবেন ফতেনগরের বিষয়ে দেশনা ইউটিউবের মধ্যে খাইবেন আর ইউটিউবের মধ্যে চাইছে চরণদ্বীপের ব্যাপার লই নে হতাই নাইছি তো কেমন এসেছে আহত আইয়াটা হয়ে দিব আজ আমি যখন চরণদ্বীপ শ্মশানে ছিলাম সেকালে একজন মুসলিম ভদ্রলোক একজনের বাড়ির মধ্যে সংবাদান করে রান্না দিতে আসি রান্না বান্না করি বেলায় অনা তো মত করেন না হতাই মত পরিবর্তন করলে মত পদ না করলে আর মন করে হাই বেলায় তাহলে গুলুত গুলুত গিলি মন করে খালি করলে মত করে দেয় তাহলে এখন থাইল্যান্ডের তাহলে থাইল্যান্ডের তাঙ্গরে জবিনরি যাতে ডই করছি দ্বিতীয় বা আবেগার এটি ন জানি না গা দাঁড়ান লই দমদম হাড়ি দিতে ভাষা আর আছে মানা করছি কিন্তু এটি মানা ন মনে গার বল আছে দেই দিয়ে গঙ্গরে হাড়ি নে এখন হাড়ি তো দিয়ে এটা শনির দশাই তার কোয়া হতাইছি না বুঝো এখন বেচারা ইয়ং গড়ি যাই না 24 ঘন্টা যাই না পারে বেচারা উঠাম টান জ্বর হরে ফতনগর বুদ্ধি মেলা হদিয়া বুদ্ধি বৃক্ষ মূলর এটার মধ্যে বই নে দেশনায় বেদিক দি বুদ্ধি বৃক্ষ লই হইতাম যাই নে হতাই বললাম আর কি ই আবার রিটার্নই অনারার হই দিয়ে কেন করতাম হ্যাঁ আচ্ছা তুই হই যাহা দেব লিখে লিখে ঘটনা আর 2-3 জন সেবক মুস্টাবল সেবক এদের আমাদের দোয়ান দাম এই ব্যবসা বাণিজ্য করে এখন ইতারা যাই না বেড়া ছেড়া দিচ্ছি হদে এই ডাক্তার বৈদ্য দুনিয়ার মূলকী সাপ ওইটা শুরু করি বহুত জনের দাহি গলার মধ্যে হয়তো তাবিজ তো না বহুত জুলই কিন্তু তারপরে হয়তো তার হয়তো রূপ ধরি না হারেন হয়তো এখন ফার এই 96 পান্তা আছে হয়তো আর মূলবিয়ে দেখা যেত হয়তো 96 এটা হয়তো পান্তা বসি হয়তো ইবার হাসে যদি সমাধান করি এখন ইতি আর হাসে ওই তারা ধরি না পাই বই নিয়েছি আহা দিতে সর্বনাশ হব তারা কি হইলাম দে দিতে সর্বনাশ হবো তারপর আর কেন করিবে যা যেদূর মনে হয় দুগরি জানি মন শান্ত নাইল তো কিন্তু ইতি সর্বনাশ হবো আমি মিটুরও হইতে হতাইয়া আমি মিটুরও হইতে দিতে সর্বনাশ হবো এটি চাইতো না এটি শেষ হয়ে ইয়া এটি সর্বনাশ হবো যা কাহা দিতে রাত কেন হইও বেড়া শুনতে করে যা সেই রাত কেন হই বয়সা জীবী মৃত্যু বই তো প্রত্যেকের সম্মুখে তারপরেও এভাবে তুমি সুন্দর করে নিতে লই যাই এভাবে করো তো মুসলিম আর এটা তুমি তো আসলে নাই তো তুই যেভাবে শিখে দিবে এভাবে করো যদি ক্ষণভাগ্যক্রমে যদি দেবতা হলে যদি সহায় হয় তাহলে এটা রক্ষা করিব আর সহায় নইলে কি হইতো না
রক্ষা হইতো না। এখন কি করছি, কিছুদিন বাদ যাই না বেচারা খবর পাইছে নাকি কি মারা গিয়ে, হয় না? মারা গিয়ে না সন আগুন, আগুনের মধ্যে আর দিলে পড়া যায়, এই আগুনিবে আগুনিবে লই না। আর কি করছি রে, এটি কি করছি রে খেলা হে, এদিকে আরো বহুত জায়গাতে আছে ঘটনা, বহুত ঘটনা আছে এদিকে অনেক জায়গাতে আছে। তো বুদ্ধি বৃক্ষ বেন একটা জিনিস ই বলছে জ্ঞান বৃক্ষ। তো এই বুদ্ধি বৃক্ষ ইবে আছে বলি বুদ্ধর পারিবুক জাতি নামে খ্যাত। মহারণ্যের মধ্যে রিসেন্টলি গিয়ে দেন হয়জন, মহারণ্যের মধ্যে রিসেন্টলি হয়জন নজন, হ্যাঁ যাই না এটা সারাইলে মাত্র উড়ে দেয়। ইবে চতুর্পাশে বেষ্টন গই যদি হলাকটিয়ান, এত সুন্দর মনোরম বেষ্টন গই যদি হলাকটিয়ান বেষ্টন, এটারা ন যায় তারা হইতে না, যারা গিয়ে তারা হইতে প্রায় 6-7 লাখ টিয়ারা ডালিয়ে দিই উগ্র সারার উদ্দি চতুর্পাশে বেষ্টন করছি 6-7 লাখ টিয়া হজ করছি। এবার এত মনোরম দৃশ্য তৈরি করছি, নদী কিনে কেউ রিসেন্টলি হতা হইতে। এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে জীবে যাই না দেখিবে অবাক হয়ে যাবে, এত সুন্দর একটা দৃশ্য তৈরি হই। তো এই উগ্র সারারে ভিত্তি করে এই জ্ঞান বৃক্ষের ভিত্তি করে আমি এত কিছু করছি তার মানুষের হইতে আমাদের বা গাছিবের তো চতুর্পাশে জিম খরচ করছি না ভর্তিয়া, কিন্তু গাছিবের এত দাম, এবার এত দামি নইলে আমাদের এবারও ব্যাঙ্গলে সংরক্ষণ করতাম না। ধর্ম বা আমাদের অ্যাঙ্গলে প্রতিষ্ঠা করণ করিব, ধর্ম যদি অ্যাঙ্গলে প্রতিষ্ঠা ন করে আমাদের ধর্ম তুমি আলো কিভাবে পাইব? আর ধর্ম তো আলো না পাইলে আইন নির্বাণ ক্যাঙ্গরে যাই, দুঃখ মুক্তি ক্যাঙ্গরে লাভ করছ। তো এত লাভ হইতো ওনারে এই বুদ্ধি বৃক্ষরে আমরা তো এইভাবেই মানব করিব, বুদ্ধি বৃক্ষরে ক্যাঙ্গরে মানব করিব দে, এভাবে মানব করিব। পূর্বপুরুষ মতে আরা সারাকে রোপণ করি গিয়ে, কিন্তু সারাই রোপণ করছি আরও বেতনে দেখি আরা জানি, কিন্তু আসলে কি আরা কেন জানি এটা যে কত গুণমানের অধিকারী আরা কেন জানি, অধিক অধিক সম পরিমাণ গুণমানের অধিকারী এই বুদ্ধি বৃক্ষ, বুঝছেন না? কি হইতাম স্যার তাই এই বুদ্ধি বৃক্ষ এবারে যদি সংস্কার যদি নগরম, এই বুদ্ধি বৃক্ষ এবারে যদি এইভাবে যদি অবসালো করে ফেলা রাখন, তো এড়ে ওবা দুর্গতি নয় না, হঠাৎ দুর্গতি এড়ে কেরাঞ্জাল হলে কেরাঞ্জাল চাই আরো হন তো চাই, ওবু না কেরাঞ্জাল ওবু না হন না চাই, ভালো না হারাবো আর কাম বুঝে দন, হ্যাঁ ওনারা হন না, ভালো হবো না হারাবো ওনারা বুঝিস। তো এতলা হইতি চোখটা কিতে বলে অন্ধ, হায় রে কপাল মন্দ, হতান মাঝে না চোখ আছে কিন্তু অন্ধ, কিন্তু কপাল খুবই মন্দ, তারা কপাল আসলে তো মন্দ, কিন্তু চোখ আছে কিন্তু অন্ধ ইগিরি। তো এই বুদ্ধি বৃক্ষর টস আগান দেখুন না ওন্দি আম গাছ উড়ি নেওয়াটা লাগে দেখি, তারপর ওন্দি জারি লাগান না কি গাছ ওন্দি বাজি দেখি, ওন্দি ভিতর দিয়ে আবার কি গাছ ওন্দি ডুবি দেখি, তারপর ওন্দি হনাল গাছ আমরা ডলি দেখি, এই কি বুদ্ধি বৃক্ষরে দয়া মায়া নাই না? হ্যাঁ কেন হন সুন্দর লাগ না ওনারা তো হন না, সুন্দর লাগেন না? হ্যাঁ তখন আরা কেন গুজুম দিয়া এবার তুমি ফসম বেলা কি গরম যায়, এবার কি করছুম এখন কিছু করছুম না, হন চাই হন হনে কি দিবে নিবে হন চোখ কাতো না তো আছে চাই কানাই চোখ কাতো লই না খুব ভালো লই কি দিবেন চাই হন না নহর আর কে ফলত বুঝিয়া এনে ব্যাপক ধর্ম ধর্ম করি না ফল বিহার একটা লই না কি তাল বনা ঘরের একে হতারে আসল সন্ধান যিয়ে নাচক ইয়ান লৈ নে কে চিন্তা নকৰে, কংক্ৰিট লৈ নে পলাফুলি ঘৰতে কংক্ৰিট মেটেৰিয়েলছ লৈ নে ধর্ম হরে জাগি আছে, ধর্ম হরে প্রতিষ্ঠা আছে, ধর্ম হরে শ্রীবৃদ্ধি আছে, ইয়ে নাকি কে আয় না জানে ও বলে কোয়াল মারে মেটামাই দিতে পারি মেটামাই এই সমস্ত জাতির আছে কেন হন সন ইবে কি অবস্থা দেখি দেখুন আয় আজি 2-3 দিন ধরে নাই হানি সাইড দিয়ে যত দেখি তত আর পরন খাস খাসাই উড়ে খারাপ লাগে না তো বেশি। হাজারের ভিতরে কি আছে ওইটার না কত বড় বড় শক্তিশালী দেবতা আছে, ইতার মন মানসিকতা খুবই দুর্বল হয়ে গিয়ে